ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ नहीं खरीद सकणगे। कैनेडा सरकार दे वल्लों लगाई गई पाबंदी का मकसद उन्हां लोकां नूं राहत देना है जो घर खरीदना चाहुंदे आ पर कीमतां उन्हां दी पहुंच तो बाहर ने। अजिहे लोकां नूं घर खरीदण विच मदद करन दे इरादे दे नाल इह कदम चुक्या गया। हुण तक कैनेडा विच एक घर दी कीमत औसतन 8 लाख कैनेडियन डॉलर है ते इह कीमत लोकां दी औसत घरेलू आमदन तो 11 गुना वध है। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ 6% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 1 जनवरी ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਯਾਨੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 10,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। पर 10,000 कैनेडियन डॉलर जुर्माने तो बचन लई लोग रूल फॉलो तो जरूर करनगे। दिसंबर 2022 के आखिर विच बैन के अमल विच आउण तो 11 दिन पहला कैनेडियन सरकार ने नियमां दे विच कुछ छूटां दा भी ऐलान कीता सी। इन्हां छूटां दे विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी जो घट्टो घट्ट 5 सालां तो देश विच हन, जो लोग रिफ्यूजी होण दा दावा करदे हन अते अस्थाई वर्क परमिट वाले लोग शामिल हन। नवे कानून विच कैनेडियन नागरिक अते परमानेंट रेजिडेंट्स, कुछ अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों, डिप्लोमेट, कौंसलर स्टाफ अते ओ टैंपरेरी वर्कर्स जिन्हां ने 4 सालां तो घट्टो घट्ट 3 सालां दे लई कैनेडा दे विच काम कीता होवे अते टैक्स रिटर्न फाइल कीती होवे नूं पाबंदियां तो छूट दित्ती गई है, जिस दे तहत मनोनीत पाबंदीशुदा जोन नूं लागू करना शामिल है। इस मुताबिक विदेशियों नूं घर खरीदण तो रोक दित्ता जांदा है जां फिर विदेशी खरीदारां ते खास फीस लगाई जाती है ताकि कैनेडा दे विच घरां दी समस्या हल हो जाए। यही एक खास मकसद इस स्टेटमेंट दे मगर लगता है। हुण पाबंदियां तो छूट विच कई लोग शामिल हैं। आओ विस्तार नाल इस ते भी चानना पाईए। कैनेडियन नागरिक अते परमानेंट रेजिडेंट्स अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी जो कुछ खास शर्तां नूं पूरा करदे होण, जिस विच पिछले 5 साल दा वड्डा हिस्सा कैनेडा विच बिताउणा शामिल है। ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, अस्थाई निवासी दर्जे वाले विदेशी नागरिक जिस विच रिफ्यूजीज अते संघर्ष तो हिजरत करने वाले लोग शामिल हैं। 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੰਪत्ति ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਟੇਜ, ਕੈਬਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। फैडरल हाउसिंग मंत्री अहमद हुसैन ने अपने एक बयान विच कहा कि यह बयान का मकसद उन्हां लोकां नूं घर खरीदण तो रोकना है जो घर नूं घर वांग नहीं सगों उस नूं जायदाद जां वस्तु के तौर पर खरीदते हैं जां देखते हैं। हुसैन ने कहा यह कानून राही असीं यह यकीनी बनाउण दे लई कार्रवाई कर रहे हैं कि रिहायश कैनेडियन नागरिकां दी मलकीयत है ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੇ। 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ 48% ਵੱਧ ਸਨ। 2013 ਵਿੱਚ औसत घर की कीमत 5,22,951 कैनेडियन डॉलर हुंदी सी। इस समय दौरान कैनेडा विच लोकां नूं औसत घरेलू आमदन घरां दीआं वधदीआं कीमतां दे मुकाबले बहुत घट है। नवे अंकड़े दर्शाउंदे हन कि 2015 तो 2020 तक लोकां दी घरेलू आमदन सिर्फ 9.8% वधी है। मकान दीआं कीमतां अते आमदनी विचाले फर्क दे डेटा विश्लेषण दे मुताबिक कैनेडा विच बहुत लोकां लई घर खरीदना
ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਗੇਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ CMHC ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। CMHC ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਫੇਰੇ ਪੋਲੀਏਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਫੇਰੇ ਪੋਲੀਏਵ ਦਾ। Why are people so angry? Like, why are people so angry? And the answer is that they're hurting. You know, it's easy for the political establishment to say, stop all your complaining. But when you're one of the 1.5 million people that went to a food bank in the month of March, it's not so easy. If you're one of the people that went to the Mississauga food bank and asked for help with medical assistance in dying, not because you're sick, but because you can't afford to live, it's not so easy. If you're one of the 38-year-olds living in your parents' basement because it now takes more of a monthly paycheck to own a house than at any time in recorded history, it's not so easy to be happy with the way things are going. If you're one of the people who was overprescribed opioids and is now addicted to drugs as a result, it's not so easy to be happy with the way things are going. I have never seen so much hurt and so much pain and suffering in our population in my nearly 2 decades in politics. So yes, of course, we should tell people to be more civil and to reject offensive signs, flags, and language. But we should also ask ourselves, why are people hurting so badly? And we as leaders, the other day, Justin Trudeau was at a big party, 2,000 wealthy liberal lobbyists in the nation's capital, saying that we should stop all the complaining. Well, everybody in that room has nothing to complain about. They're doing very well. It's been an all-you-can-eat buffet for the lobbyists and the insiders in Ottawa. But for the average person who's struggling to make their mortgage payments that have gone up by $800 or $900 a month, that they're living in a different world. So sure, let's tell people to be more civil, but let's, as political leaders, let's actually try to solve the problems that have upset and angered and hurt people so badly. It is our job to turn that hurt into hope, to transform it into something better. My parents taught me
that in Canada it didn't matter where I came from, but where I was going. Didn't matter who I knew, but what I could do. That's the country I want my kids to inherit. So let's make this a place where people feel like their hard work pays off, where they're respected, where their leaders don't talk down to them and point fingers at them, but rather lift them up. Where we have a prime minister that actually brings people together and gives them the hope that tomorrow can be better than today. I think that is the real problem that we need to solve, and it's the one I will solve as prime minister. Thank you. ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੂਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ।